Welcome to IACE. So today we discuss mensuration 3D second handout. So pure maths. So question number 1. If the ratio of the diagonals of two cubes are in the ratio of 4:3, then the ratio of the surface areas of two cubes respectively. So మనం conditions లో మాట్లాడుకుంటాం whenever if two similar diagrams are given, then we know the volumes ratio equal to volumes ratio is cube of lengths ratio. Similarly, areas ratio is equal to square of the lengths ratio నేర్చుకుంటాం when if two diagrams are similar. So here two cubes means both cubes are similar, రెండు similar, and the diagonals means the lengths ratio is given how much, 4:3. He is asking areas ratio direct. That means so the lengths areas are in what ratio, 4/3 whole square means 16:9. So option B is the right answer. Simple question, direct question. So if the lengths are in the ratio of 4:3 means areas are in the ratio of squares, that is 16:9. Volumes are in what ratio means cubes, that is 64:27. Okay, right. A solid metal ball of diameter 8 cm is melted and cast into small balls, each of radius 1 cm. Then how many such balls are there? So in mensuration this is most repeatedly manaki kanapade question idi. So when a shape is converted into another shape in 3 dimension, if a shape is converted into another shape, always volumes are constant. Eppudu volumes constant ga untayi, avuna? So a big ball means a big sphere is converted into small sphere whose radius is how much, 1. So big sphere ante simple ga volume of big sphere is equal to n into volume of which shape it is converted into, again a sphere, small sphere, avuna? Right, oka pedda sphere chinna spheres kinda change ayindi. Right, what is the volume of the sphere? 4/3 pi r cube. What is r? Diameter is 8 means radius is 4, that is 4 cube equal to n into small sphere 4/3 pi r cube. R is how much? 1 cube. So 4/3 pi cancel. So n equal to how much? 64 means how many balls we can make? 64 balls we can make. Okay, next question number 3. The volume of a pyramid question, right? Pyramid means, so immediately we have to remember what is the volume of the pyramid. The volume of the pyramid is 1/3 into base area into height. Lateral surface area is 1/2 into base perimeter into slant height, and total surface area is lateral surface area plus base area. So ఈ 3 నేర్చుకుంటాం మనం. So now the question is given with the volume of the pyramid. Find the volume of the pyramid whose base area is given as well as height is also given. Both are given. What is the volume formula? ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం, 1/3 into base area into height, that is 1/3 into base area is given given how much, 20, into height is given how much, 15. Ones, fives. So what is the volume of the pyramid? The volume of the pyramid is 100 centimeter cube. So option B is the right answer. Direct question. Question number 4. Fourth question, చూడండి. The ratio of the volume of a cylinder and cone of same base and height will be, అరే మనం ఫస్ట్ కండిషన్ మాట్లాడుకుంటాం. Whenever in a cone and a cylinder, if the radius and height both are equal, if the radius and height of a cone and cylinder are equal, then what is the condition? The volume of cylinder is always equal to 3 times the volume of cone, avuna? Enduku? What is the volume of the cylinder? Pi r square h. Cone volume is 1/3 pi r square h. This is pi r square h and this is 1/3 pi r square h. If the radius and height of both cylinder and cone are equal, then ఏమవుతుంది? The cylinder volume is always 3 times of cone. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? What is the ratio of volume of cylinder? First cylinder కావాలంటే bigger one, అంటే 3 cone. Cone is 1 ratio. 3 parts కదా. Cylinder is 3 parts and cone is how many parts? 1 part. So it is in what ratio? 3:1. Direct question. Option D is the right answer. Okay, and then next one, question number 5. See, if the volume of the cube is 512 centimeter cube, what is the total surface area? What is the volume? Volume formula is a cube, that is given how much, 512. 512 means 8 cube, means a equal to how much, 8. What is asking? Total surface area
What is the total surface area of a cube? 6 square. That is 6 into 8 square means 64 into 6. 64 into 6 means ends with 4 means 380. So 384 is the answer. Okay. Next one. See, చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ చూడండి. అంటే టైర్ 1 లెవెల్లో మనకి ఈ స్టైల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ములాస్ కొంచెం కాన్సెప్చువల్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే. ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సిలిండ్రికల్ పిల్లర్ ఈజ్ 264 and volume is given 924. What is the diameter of the pillar? So what is the curved surface area of a cylinder? The curved surface area of a cylinder is 2 pi RH. Curved surface area is 2 pi RH and volume is pi r square h, right? So this is given 2 pi r h is given how much? 264 and volume is given how much? 924. Avuna? Then find the diameter of the pillar. Array చూడండి, if you divide these two, ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వస్తుందా చూడండి. పై పై క్యాన్సిల్, హెచ్ హెచ్ క్యాన్సిల్, 1 r క్యాన్సిల్, రైట్? 2 132 and 132 into 7. అవునా? 132 7. So r equal to how much? 7. So the radius is how much? 7. The radius is 7 means diameter is how much? 14. So option C is the right answer. Okay. Next one. Next question చూడండి. A cone, hemisphere and a cylinder stands on equal base and having same height. That means the cone, hemisphere, cylinder have same radius as well as same height. Then the volumes are in what ratio? Array. Mano, we have to find the volumes ratio. Volume of which one? Cone as well as hemisphere and then cylinder, right? What is the volume of a cone? Volume of a cone is 1/3 pi r square h. What is the volume of hemisphere? 2/3 pi r cube, right? See, oka chinnadi. So in a hemisphere, what is the height of the hemisphere? The height of the hemisphere is r. The height of the hemisphere is r. So in place of 1 r we can write h right kada. Nenu andike 2/3 pi r square h అని రాసాను. 2/3 pi r cube, actually 2/3 pi r cube, but in place of 1 r I am writing it as h. Why? Because the height of the hemisphere is r. ఎందుకంటే for cancellation purpose I am writing like that. And what is cylinder? Pi r square h. The volume of cylinder is pi r square h. Cancel. So it is in what ratio? 1:2:3. So option C is the right answer. ఈ క్వశ్చన్లో తెలియాల్సిన చిన్న మాట ఒకే ఒకటి. సో ఇన్ హెమిస్పియర్ వాట్ ఈస్ ద హైట్? హెమిస్పియర్లో హైట్ ఏంటి? రేడియస్. అదే సమ్ స్పియర్ అని అడిగాడు అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ స్పియర్, ద హైట్ ఆఫ్ ద స్పియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ 2r అనేది తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. A right angle sector of radius r centimeter is rolled up into a cone in such a way that the two binding radii are joined together. Then what is the curved surface area of the cone? So ఇది కూడా మన కండిషనల్ డయాగ్రామ్స్ లో నేర్చుకుంటాం. If a sector is converted into a cone, if a sector, he is telling this is a quarter sector, right? If a sector is converted into a cone, ఒక cone కింద కన్వర్ట్ అయితే, so this is L, R and capital R, capital H and L. So ఎప్పుడైనా if a sector is converted into a cone, the first point what you have to know, first point sector ఎప్పుడైనా ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఈక్వల్ టు స్లాంట్ హైట్ అవుతుంది. రేడియస్ ఈక్వల్ టు స్లాంట్ హైట్ అంటే L ఈక్వల్ టు R. This is the first point. And coming to second point, whenever if a sector is converted into a cone, sector కింద కన్వర్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? L ఈక్వల్ టు దిస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు perimeter of the base of the cone. That means perimeter of the circle, that is L equal to 2 pi r. ఈ రెండు కండిషన్స్ మీకు తెలియాలి. సెక్టార్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ కోన్ అనగానే, రైట్? సో వాట్ ఈస్ టెలింగ్? ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సెక్టార్ హూజ్ రేడియస్ ఈస్ ఆర్ అని అన్నాడు. సో ఎల్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఎల్ ఈజ్ హౌ మచ్? స్మాల్ ఆర్. అండ్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు నో ఎల్. ఎల్ ఈక్వల్ టు, so what is L? L is
క్వార్టర్ సెక్టార్ అంటే ఎల్ ఈక్వల్ టు తీటా బై 360 అంటే 90/360 ఇంటూ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π క్యాపిటల్ R. 2π cancel, 9 ones, 9 fours. So capital R equal to how much? R by 4. Capital R is R by 4. Right? Now, so what we have to find? Curved surface area of a cone. What is the curved surface area of a cone? Pi r. The curved surface area of a cone is pi r. Everything we know, that is pi into r. Radius, capitals radama, pi r l. Pi r l. Pi r. What is capital R? R by 4 into what is capital L? That means it is how much? Pi r square by 4. So what is the curved surface area of the cone? Pi r square by 4. That is option C is the right answer. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Sector cone కింద కన్వర్ట్ అయితే if a sector is converted into a cone, immediately first one, the radius of the sector is equal to slant height of the cone. Second point, the length of the arc is equal to the perimeter of the base of the cone, that is perimeter of the circle. ఈ రెండు మాటలు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఓకేనా? రైట్. And then next one, question number 9. Ninth question, see. The areas of the curved surface area of a cylinder and sphere are equal. వాడే చెప్తున్నాడు క్లియర్లీ, ఒక మంచి కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఏమన్నాడు? The areas of the curved surface area of the cylinder. What is the curved surface area of the cylinder? 2πrh is equal to ఏమంటున్నాడు? And sphere. The curved surface area of the sphere. What is the curved surface of the sphere? 4πr square. ఈ రెండు ఈక్వల్ అంట. అయితే if the radii of the cylinder and sphere are equal, రెండు రేడియస్లు ఈక్వల్గా ఉంటే then the ratio of their volumes ratio ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతాను. సో ఇక్కడ నుంచి పై క్యాన్సిల్, 1r క్యాన్సిల్, సో 1s 2s క్యాన్సిల్. సో h ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది? 2r. వన్ రిలేషన్ వి గాట్. మనకేం అడుగుతున్నాడు? వాల్యూమ్స్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏంటండి? సిలిండర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పియర్. అవునా? What is the volume of cylinder? Cylinder volume is pi r square h. And what is the volume of a sphere? 4/3 pi r cube. Avuna? Right? But we know h equal to how much? 2r. H place lo 2r veyacha? Pi r square into 2r is to 4/3 pi r cube. Pi cancel. R cube cancel. 2 1s, 2 2s. So 3 coming this side. So it is in what ratio? 3:2 ratio. So option B is the right answer. వాడు ఏం చెప్తున్నాడో చెప్పిన కండిషన్ చెప్పినట్టు మనం చేయడం, ఎంత అంతకుమించి మనం చేసే పని లేదు. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? 2 సర్ఫేస్ ఏరియాస్, కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పాడు. సో ఫ్రమ్ దేర్ వీ గెట్ ఎ రిలేషన్. మనకు ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద రిలేషన్ వాల్యూమ్స్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. See, the base of a prism is an equilateral triangle. Prism question. The base of a prism is an equilateral triangle whose side is how much? 8 and the height of the prism is 10. What is the volume of the prism? Prism anagane manaki volume formula. The volume formula is base area into height. Lateral surface area, base perimeter into height. And total surface area, lateral surface area plus 2 into base area. ఈ మాటలు గుర్తు రావాలి. He is asking about volume. Volume గురించి అడుగుతున్నాడు కదా. What is the volume formula? Base area into height. Just now only we know. ఇప్పుడే తెలిసింది మనకి. Base is in which shape? Equilateral triangle. So equilateral triangle means what is the area of equilateral triangle? √3/4 a square into h. Everything we know. The side of equilateral triangle is 8. అంటే √3/4 into 8 into 8 into height is given how much? 10, right? 1/2. That is 160 √3. So what is the volume of the prism? The volume of the prism is 160 √3. So option B is the right answer. Okay, right. Then question number 11. 11th question చూడండి ఒకసారి. The ratio of the volume and cube, the ratio of the volume of a cube to that of a sphere which is exactly fitted in a cube. ఏంటంటే చూడండి, ఒక క్యూబ్లో ఒక స్పియర్ ఉంది. సో మనం ఇవి కూడా కండిషన్స్ నేర్చుకుంటాం మనం. సో క్యూబ్లో స్పియర్ అయితే ఏముంటుంది? సిలిండర్, కోన్. సిమిలర్లీ కోన్లో స్పియర్, హెమీస్పియర్,
క్యూబ్. ఇలా ఒక షేప్లో ఇంకో షేప్ అనేది ఇన్స్క్రైబ్ అయితే మనం కండిషన్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం. సో కండిషన్స్ అయితే డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు, నేను డయాగ్రామ్ కూడా వేస్తాను చూడండి. సో ఇందులో ఏముంది, సో విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిట్ ఇన్సైడ్ ఎ క్యూబ్. ఇన్ ఏ క్యూబ్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్పియర్. క్యూబ్లో ఒక స్పియర్ ఉందంట. సో ఇన్ ఏ క్యూబ్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్పియర్. ఇలా ఒక క్యూబ్ ఉందంట. ఇన్ దట్ క్యూబ్ ఏ స్పియర్ ఈస్ దేర్. ఇలా ఒక స్పియర్ ఉందంట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సింపుల్గా చూడండి, ఒక బాక్స్ ఉంది. థింక్ చేయండి, ఒక బాక్స్లో ఒక బాల్ పెట్టాం. బాల్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అయిన ఒక బాల్ పెట్టాను. ఇలా అలానే పెట్టామని చూడండి. ఒక బాక్స్లో ఒక బాల్ పెడితే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? The height of the cube means the side of the cube and the diameter of the sphere both are equal. అవునా? అంటే ఎప్పుడైనా బాక్స్లో స్పియర్ పెట్టామంటే వెంటనే మన కండిషన్ ఏం తెలియాలి? హైట్ ఈక్వల్ టు, అంటే సైడ్ ఈక్వల్ టు ఏమని తెలియాలి మనకి? డయామీటర్. ఈ ఒక్క కండిషన్ తెలియాలి. అంటే సైడ్ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? డయామీటర్ మీన్స్ 2r. So if a sphere is inscribed in a cube means immediately we have to know the side of the cube is equal to the diameter of the sphere. ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే చేయొచ్చు. What is asking? Ratio of the volumes. Volume of cube to that of sphere. Right? What is the volume of a cube? A cube. And what is the volume of a sphere? 4/3 pi r cube. Right? So but in place of a, what we can write? 2r. So 2r whole cube means 8r cube is to 4/3 pi r cube, right? 4r cube cancel, 4 ones, 4 twos, 3 coming this side means, so it is in what ratio? 6:5. So the volumes are in what ratio? 6:5. ఆ కండిషన్స్ తెలియాలి. ఒక షేప్లో ఇంకొక షేప్ ఇన్స్క్రైబ్ అయితే, అయితే సింపుల్ కండిషన్ ఇచ్చాడు. సో అప్పుడప్పుడు కండిషన్స్ ఇస్తాడు. సో కోన్లో ఒక స్పియర్ కానీ, కోన్లో హెమిస్పియర్ కానీ, కోన్లో లేకపోతే క్యూబ్ కానీ, లేదా స్పియర్లో ఒక సిలిండర్, స్పియర్లో కోన్, ఇలా ఇన్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటే మ్యాక్సిమం స్పియర్, అప్పుడు కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అవి తెలిస్తే సో ఈజీగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. 12th క్వశ్చన్ చూడండి. A cuboidal block of 6 by 9 by 12 is cut into exact number of equal cubes. Then the least possible number of cubes will be, we have a cuboidal block 6 by 9 by 12. This we have to cut into least number of cubes means our size will be bigger. అవునా కదా? తక్కువ క్యూబ్స్ కావాలంటే మన క్యూబ్ ఎలా ఉండాలి? పెద్దగా ఉండాలి. ఫ్రమ్ లెంత్ వైజ్ ఇట్ షుడ్ బి బిగ్గర్ వన్, breadth it should be bigger one, and height also it should be bigger one, and length, breadth and height should be the same గా ఉండాలి, పెద్దగా ఉండాలంటే. సో ఈ 3లో ఉన్న కామన్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, 9 and 12? దట్ ఈస్ హౌ మచ్? 3. అవునా? సో అంతకంటే మ్యాక్సిమం ఉండదు. సో ఫ్రమ్ లెంత్ వైజ్ వీ హ్యావ్ టు కట్ 3, ఫ్రమ్ బ్రెత్ వైజ్ వీ హ్యావ్ టు కట్ 3, అండ్ హైట్ వైజ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు కట్ 3. దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ విల్ గెట్, ఎన్ని వస్తాయి తెలిసిపోతుంది? 2, 3, 4. That means 24. So how many least number of cubes we can cut from the big cube means 24. Okay. And then next one, question number 13. 13th question. చూడండి. A solid sphere is melted. Melted means always volumes are constant. Okay. So a solid sphere is melted and recast into a right circular cone whose base radius is equal to the radius of the sphere. Then what is the ratio of the height and the radius of the cone so formed? Melted anagane, what is constant? Volume of sphere is equal to volume of cone. And also he is telling the radiuses are equal. Rendi radius ఎలా ఉన్నాయంట? ఈక్వల్ గా ఉన్నాయండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్? 4/3 pi r ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్? 1/3 pi r square h. Why I am writing both radius is telling equal, రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అన్నాడు. అవునా? ఇంకేముంది? 3 క్యాన్సిల్, pi క్యాన్సిల్, 2r's క్యాన్సిల్. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్? 4r ఈక్వల్ టు h. వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ హైట్ అండ్ రేడియస్? Height and radius means, h by r equal to 4/1 means
ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ రేషియో 4:1 రేషియో. చెప్పిన కండిషన్ అలా వేయాలంతే. రీకాస్టెడ్ అనగానే వాల్యూమ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్స్ కాన్స్టెంట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా విల్ గెట్ ద రేషియోస్ అనే మనకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th క్వశ్చన్ చూడండి. The capacity of two hemispherical bowls are 64 and 216. Then what is the ratio of their curved surface area? First question ఇదే చేసి చెప్పాను. Whenever if two similar diagrams are given, then volumes ratio equal to two hemispheres. Two hemispherical bowls are similar. మనకి similar గా ఉంటాయా? సో సిమిలర్ కాబట్టి వాల్యూమ్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? క్యూబ్ ఆఫ్ లెన్స్ రేషియో. సిమిలర్లీ ఏరియాస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ లెన్స్ రేషియో అని నేర్చుకున్నాం. అవునా? హీఈస్ గివెన్ ద వాల్యూమ్స్ రేషియో. వాల్యూమ్స్ రేషియో ఈస్ గివెన్ హౌ మచ్? 64/216. 64/216 means 4/6 whole cube. 4/6 whole cube means L1/L2 equal to how much? 4/6. 4/6 means 2/3. So the lengths are in the ratio of 2:3. If lengths are in the ratio of 2:3, then areas are in what ratio? Means 2/3 whole square. That means 4/9. So the areas are in what ratio? 4:9. Same similar model question. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లాంటిదే ఇది కూడా, కాకపోతే అక్కడ ఓన్లీ ఏరియా సైడ్ ఇచ్చి ఏరియా డైరెక్ట్గా అడిగాడు, బట్ హియర్ వాల్యూమ్స్ నుంచి ఏరియా అడిగాడు. సో ఫ్రమ్ వాల్యూమ్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద లెన్స్ రేషియో, ఫ్రమ్ లెన్స్ రేషియో వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఏరియాస్ రేషియో. ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బోత్ షుడ్ బి విచ్ డయాగ్రామ్స్? సిమిలర్ డయాగ్రామ్స్. సిమిలర్ డయాగ్రామ్స్ అయితేనే కండిషన్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15th క్వశ్చన్ సే a right angle triangle whose sides are 5, 12 and 13 is revolved about the side 12 centimeter. Then what is the volume of the solid formed? So see, ఇది కూడా మనం 2 dimension నుంచి 3 dimension conversion. So a right angle triangle is there. What is the right angle triangle? 5, 12, 13. So like this, a right angle triangle is there. This right angle triangle is revolved by making 12 as axis. దీని ఇలా హైట్ని ఇలా ఉంచి ఇక్కడ ఈ ఎండ్లో పట్టుకొని ఇలా రొటేట్ చేశాను. సో ఐఎమ్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా రొటేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద షేప్ విల్ ఫామ్? ఏ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది? ఏ కోన్ విల్ ఫామ్. అవునా? చూడండి ఇలా ఉంది. సో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంది. ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాట్ ఈస్ ద షేప్ విల్ ఫామ్? కోన్ షేప్ వస్తుందా లేదా? రైట్, ఏ కోన్ షేప్ విల్ ఫామ్. యాక్చువల్గా రియల్ కోన్ ఫామ్ అవ్వదు, ఏ విర్చువల్ కోన్ విల్ ఫామ్. ఒక విర్చువల్ కోన్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ఆర్, ఇది హెచ్, ఇది ఎల్. సేమ్ ఇలా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఈ 5 ఏమవుతుంది? రేడియస్. అవునా కదా? ఇలా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే ఇదే రేడియస్ కింద ఇలా టర్న్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద హైట్? హైట్ మీన్స్ 12. స్లాంట్ హైట్ ఈజ్ ఇలా రొటేట్ చేస్తే 13. దట్ మీన్స్ సేమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఫౌండ్? మీన్స్ కోన్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్? 1/3 πr² h. క్యాపిటల్ రాద్దామని 1/3 πr² h అంటే 1/3 π ఇంటూ 22/7 ఇంటూ 22/7 ఇంటూ r. What is the r? 5 into h is how much? Right, 3 1s 3 4s. Right, 25 4s ఎంత? 100 into 22/7 means approximately how much? 3.14. So into 100 means 314. So approximately what is the volume of the cone? Approximately the volume of the cone is 314 centimeter cube. Okay, ఇది కూడా 2 dimension 3 dimension లో కన్వర్ట్ అయితే, if a right angle triangle is converted into a cone by revolving a right angle triangle, it is converted into a cone, then same right angle triangle ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే వాల్యూస్ ఇక్కడ రేడియస్, హైట్ అండ్ స్లాంట్ హైట్ అవుతాయి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 చూడండి. ఏ సాలిడ్ ఈజ్ ఏ హెమిస్పెరికల్ అట్ ద బాటమ్ అండ్ ఏ కోనికల్ అబవ్. అరే మన దగ్గర ఒక సాలిడ్ ఉందంట. ఆ సాలిడ్కి ఎలా ఉందంట? క్రింద హెమిస్పియర్ ఉందంట, పైన ఏముందంట? కోన్ ఉందంట. ఓకే, ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద 2 parts ఆర్ ఈక్వల్. అరే పైన సర్ఫేస్ క్రింద సర్ఫేస్ రెండు ఎలా ఉన్నాయంట? ఈక్వల్గా ఉన్నాయంట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద కోనికల్ పార్ట్ అని అడుగుతారు. చూడండి మన దగ్గర ఇలా ఒక కోను, ఒక సాలిడ్ కోన్, ఆ కోన్ కింద ఏముందంట? ఒక హెమిస్పియర్ ఉందంట. ఇలా ఉందంట ఒక షేప్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రేడియస్
height and slant height. ఓకే, అయితే వాడు ఏమంటున్నాడు, the solid if the surface area of the two parts are equal, పైన సర్ఫేస్ ఏరియా క్రింద సర్ఫేస్ ఏరియా ఈక్వల్గా ఉందంట. పైన సర్ఫేస్ అంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్. వాట్ ఇస్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్? పై ఆర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రింద బౌల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈక్వల్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద బౌల్? 2πr². అది వాడు చెప్తున్నాడు. అయితే ఏమైంది, పై ఆర్ క్యాన్సిల్. అంటే ఎల్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? 2r. అంటే ఎల్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 2/1. అయితే వాడికి ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్ బై హెచ్ కావాలి. ఆర్ ఎంత? 1, ఎల్ ఎంత? 2. మనం నేర్చుకుంటాం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాంబినేషన్ 1√3 2. ఇదైనా కాంబినేషన్ నేర్చుకుంటాం 1√3 2. సో 1 2 ఉందంటే హైట్ ఈస్ హౌ మచ్? √3. సారీ 1 2 ఉందంటే వాట్ ఈస్ ద హైట్? హైట్ ఈస్ హౌ మచ్? √3. ఏ రేషియో కావాలంటే రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేడియస్ ఈస్ హౌ మచ్? 1. హైట్ ఈస్ హౌ మచ్? √3. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ రేషియో? ద రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆర్ ఇన్ వాట్ రేషియో? 1:√3. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మన కాంబినేషన్స్ నేర్చుకుంటాం ట్రిప్లెట్స్లో రూట్స్ కాంబినేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంబినేషన్ 1√3 2 విత్ 30 degrees కాంబినేషన్. 30 degrees కాంబినేషన్లో వస్తుంది మనకు అది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 17th క్వశ్చన్ చూడండి. A cube of edge 6 centimeters is painted on all sides and cut into unit cubes. Then number of unit cubes with no sides painted is. Actually this is a reasoning question. దీంట్లో ఎటువంటి మెన్సురేషన్ కూడా లేదు, సింపుల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్. జస్ట్ సీ, ఒక 6 centimeter క్యూబ్ ఉందనుకోండి. సింపుల్, ఏ కేక్ ఇస్ దేర్. మన దగ్గర ఒక కేక్ ఉంది, 6 centimeter మీన్స్ లెంత్ ఈజ్ 6, బ్రెత్ ఈజ్ 6 అండ్ హైట్ ఈజ్ 6. అలాంటి కేక్ ఉంది. పెయింటెడ్ మీన్స్ ఏ క్రీమ్. సో ద కేక్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్రీమ్ విత్ ఆల్ సైడ్స్. క్రింద కూడా ఉంది క్రీమ్, మొత్తం 6 sides మొత్తం క్రీమ్ ఉంది. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇన్ టు యూనిట్ క్యూబ్స్. యూనిట్ క్యూబ్స్ మీన్స్ క్యూబ్స్ కింద కట్ చేశారు. ఆ మన కేక్ పీస్ ఎలా ఉంది అంటే లెంత్ బ్రెత్ హైట్ అంతా ఎలా ఉంది? 1 ఉంది. దాన్ని ఏమంటాం? యూనిట్ క్యూబ్స్ అంటారు. 6/6 క్యూబ్ ఉంది. దాన్ని 1/1 క్యూబ్స్ కింద కట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఈ హైట్ ఎంత ఉంది? 6. అంటే 1 అవ్వాలంటే మనం ఎన్ని లేయర్స్ కట్ చేయాలి? 1 2 3 4 5 మొత్తం 6 లేయర్స్ కట్ చేయాలి. ఇలా కూడా ఎన్ని లేయర్స్ కట్ చేయాలి? 6 లేయర్స్. అవునా? అండ్ ఇలా ఎన్ని కట్ చేయాలి? 6 లేయర్స్. అంటే మొత్తం 6/6 లేయర్స్ కట్ చేయాలంటే మొత్తం ఎన్ని పీసెస్ వస్తాయి? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్స్ హౌ మెనీ? 6/6 అంటే మొత్తం ఎంత వస్తాయి? 216 క్యూబ్స్ వస్తాయి. మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి? 216 పీసులు వస్తాయి. కేక్ పీసులు ఎన్ని వస్తాయి? 216. కానీ మొత్తం కేక్ పీసులు వద్దంట, వాడికి ఏం కావాలంట? క్యూబ్స్ హ్యావింగ్ నో సైడ్స్ పెయింటెడ్, అంటే క్రీమ్ లేని పీసెస్ కావాలి. సింపుల్గా వాడికి కావాల్సినవి ఏంటి? క్రీమ్ లేని పీసెస్. ఇవి జనరల్ రకరకాలు అడుగుతారు. క్రీమ్ లేని పీసెస్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? చూడండి, మన దగ్గర కేక్ ఉంది, పై లేయర్ మీద క్రీమ్ ఉంటుందా? సో పై లేయర్ మొత్తం తీసేసాను. ఓకే, క్రింద లేయర్ క్రీమ్ ఉంటుందా? క్రింద లేయర్ కూడా తీసాను. ఇప్పుడు మధ్యలో క్రీమ్ కనబడట్లేదు. ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి? 4 లేయర్స్. సిమిలర్లీ ఇటుపక్క కూడా 2 లేయర్స్ తీసేసానా? రైట్. ఇటుపక్క కూడా ఎంత ఉంది? 6లో 2 పోతే 4. ఇటుపక్క కూడా 2 క్రీమ్ లేయర్స్ అంటే పైన ఇటు అన్ని లేయర్స్ తీసేసాను. ఇటు 2 అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర క్రీమ్ ఏమైనా కనబడుతుందా? అన్ని పక్కల క్రీమ్ తీసేసామా? అంటే మధ్యలో ఏం కనబడుతుంది? 4/4 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్స్ విత్ నో సైడ్స్ పెయింటెడ్. ఎన్ని వస్తాయి? పెయింటెడ్ అంటే పైన క్రింద 2 తీసేసామంటే 4 × 4 × 4 అంటే ఎంత వస్తుంది? 64 క్రీమ్ పీసెస్ వస్తుంది. అంటే వితౌట్ క్రీమ్ హౌ మెనీ పీసెస్ ఆర్ దేర్ మీన్స్ వితౌట్ పెయింటెడ్ హౌ మెనీ సైడ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ ఆర్ దేర్ మీన్స్ హౌ మెనీ? 64. ఇట్స్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్. దీంట్లో మెన్సురేషన్ ఏం చేసేది. సో దీంట్లో అడుగుతుంటాడు 3 sides పెయింటెడ్, 2 sides పెయింటెడ్, 1 side పెయింటెడ్, నో సైడ్స్ పెయింటెడ్, ఆల్ సైడ్స్ పెయింటెడ్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడుగుతుంటాడు. మీకు దీంట్లో రీజనింగ్ ఎస్ఎస్సి రీజనింగ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 18th క్వశ్చన్ చూడండి. ద బేస్ ఆఫ్ ఎ ప్రిజం, అగైన్ ఎ ప్రిజం, ద బేస్ ఆఫ్ ఎ ప్రిజం ఈజ్ an equilateral triangle of area 173 and the prism volume is given 10380
then find the lateral surface area of the prism. Primes కాదు ఇది, prism, right? Then what is the lateral surface area of the prism? Take root 3 as 1.7. Given volume is given, what is the volume of the prism? Base area into height. Just ఇప్పుడే తెలిసింది మనకు, ఆ బేస్ ఏ షేప్లో ఉంది? ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్, రైట్? ద వాల్యూమ్ ఈస్ గివెన్ హౌ మచ్? 10380, and area is also given. The area of the equilateral triangle is how much? 173 into h, right? 173 అంటే 0 ఇక్కడ పోతే 6 గా 3 6 అంటే 60, అంటే h ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 60 వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఇంకేం కావాలి మనకి? లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ప్రిజం? బేస్ పెరిమీటర్ ఇంటూ హైట్. అవునా? పెరిమీటర్, వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్? క్రింద ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్? 3a ఇంటూ హెచ్. మనకి హెచ్ అయితే వచ్చింది, ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్? √3/4a². అది ఇచ్చున్నాడు, ఎంత? 173, రైట్? సో √3 మీన్స్ 1.73. 1.73/4a² ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 173. పాయింట్ తీసేద్దామా? పాయింట్ తీసేసి ఇక్కడ క్రింద 00 వేస్తున్నాను. 173 cancel. So a² equal to 400 means a equal to how much? 20. So from area we are getting a or not? Substitute here only. So 3 into a is 20 into height is how much? 60, right? So 6 6 36 00. Ante what is the lateral surface area of the prism? The lateral surface area of the prism is 3600. So option C is the right answer. Okay, so from volumes we are getting height, and from area of the base we are getting side. So height side రెండు వస్తే lateral surface area. What is the lateral surface area? Base perimeter into height. Perimeter of an equilateral triangle. What is the perimeter of an equilateral triangle? 3a. So a తెలుసు, height తెలుసు. Simply we have to substitute there. Next one, question number 19. చూడండి. The internal radius and the thickness of a hollow metallic pipe are 24 centimeter and 1 centimeter respectively. It is melted and recast into solid cylinder equal of length. Then what is the diameter of the solid cylinder? Are melted ante volumes are constant. Volumes are constant ante volume of hollow cylinder is equal to volume of cylinder, solid cylinder. This is condition. What is the volume of hollow cylinder? 4/3, cylinder kada. What is the volume of hollow cylinder? Pi h into big R square minus small r square. అవునా? Pi big R square h minus pi small r square, అదే కదా hollow cylinder. And coming to cylinder, pi r square అంటే r1 square అందాం, మళ్ళీ rr అన్నాం కదా, r1 square h. He's telling, so equal length లో ఉన్నాయంటే heights are same, అంటే pi h cancel. We have to find r1. మనకేమిచ్చాడు? The internal radius small r ఇచ్చాడు 24 and thickness is given how? 1. Then what is big R? Big R ఏమవుతుంది? చూడండి, ఎప్పుడైనా ఇలా సిలిండర్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద సిలిండర్. ఇంటర్నల్ రేడియస్ తెలుసు, ఎక్స్టర్నల్ కావాలంటే ఈ థిక్నెస్ ఏం చేయాలి? వన్ సైడ్ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద అవుట్ సైడ్ రేడియస్ ఆర్ నాట్. అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ కావాలంటే ఏంటి? ఆర్ ప్లస్ థిక్నెస్ చేయాలంటే 24 + 1 అంటే ఈజ్ హౌ మచ్? 24. అంటే బిగ్ ఆర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 25. అంటే 25 square minus 24 square equal to r1 square. a square minus b square. A square minus b square is a plus b into a minus b అంటే 49 into 1 is r1 square. So r1 equal to how much? 7. r1 equal to 7 means the diameter is how much? 14. So what is the diameter of the solid cylinder? 14. So option B is the right answer. Simple. Melted, recasted, molded, reshaped, ఈ వర్డ్స్ వచ్చాయని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్, వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అని అర్థం. సో హాలో సిలిండర్ దేని కింద కన్వర్ట్ అయింది? సాలిడ్ సిలిండర్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్, సో బోత్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. సో ఈక్వల్ చేస్తే ఆటోమేటికల్ విల్ గెట్ ద రిలేషన్. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 20th క్వశ్చన్. సి a cube of side 1 meter is reduced 3 times in the ratio of 1:3.
if the area of one face is reduced to the area of the one face is reduced of a reduced cube to that of the original cubes are in what ratio? అరే ఏందంట, మన దగ్గర ఒక క్యూబ్ ఉందంట, ఆ క్యూబ్ని ఎలా రిడ్యూస్ 1 మీటర్ క్యూబ్ని ఎలా రిడ్యూస్ చేస్తున్నాడు? 3 times 1:2 అంటే సగం చేసినాడు. ముందుంది చూడండి, మన దగ్గర ముందు స్టెప్ 1 ఫస్ట్ టైం ఏ ఉంది, ఏని కాస్త ఏం చేశాడు? హాఫ్ చేసేసాడంట. అంటే ఏమైంది? a/2 ఉంది. ఇలాంటి ఒక సైడ్ క్యూబ్ ఒకటి ఉంది. ఇంకో మళ్ళీ దాన్ని తీసుకున్నాడు సెకండ్ టైం, మళ్ళీ ఏం చేశాడంట? a/2ని మళ్ళీ ఏం చేశాడు? మళ్ళీ హాఫ్ చేశాడు. ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ టైం హాఫ్ చేశాడు. ఏమవుతుంది? a/4. అరే థర్డ్ టైం మళ్ళీ a/4 ఉంది కదా, మళ్ళీ మన సైన్ ఏం చేశాడు? మళ్ళీ హాఫ్ చేశాడు. హాఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? a/8 అయింది. అవునా? అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ఉండేది, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? a/8 అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాడికి ఏం కావాలి? ద ఏరియా ఆఫ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద రిడ్యూస్డ్ క్యూబ్ ఎంత? సైడ్ ఎంత? a/8 అంటే ఏరియా ఆఫ్ రిడ్యూస్డ్ క్యూబ్ ఈజ్ టు ఒరిజినల్ క్యూబ్. అవునా? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ క్యూబ్? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ మీన్స్ a². సింపుల్గా 6a² అనుకోండి. సో సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే 6 into a² అంటే a/8 హోల్ స్క్వేర్ టు 6 into ఒరిజినల్ క్యూబ్ ఎంత? సైడ్ a². 6 క్యాన్సిల్, a² క్యాన్సిల్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ రేషియో? 1:64. సో ఎంత రేషియోలో ఉంటాయి అవి? సో బోత్ ఆర్ ఇన్ వాట్ రేషియో? 1:64. సింపుల్. 3 times చేశాడంట. ఫస్ట్ ఏ కాస్త a/2 చేశాడంట, మళ్ళీ ఆ పీస్ తీసుకొచ్చాడు, మళ్ళీ దాన్ని హాఫ్ చేశాడంటే a/4, మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేశాడు? హాఫ్ చేశాడు. అంటే సో a becomes a/2, a/4 becomes now హాఫ్ అంటే a/8. అయితే ఏరియాస్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది? ఏరియాస్ రేషియో సో సింపుల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. అవునా? సింపుల్గా. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ రేషియో? 1:64. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. If each height and the radius each of the height and the radius of a cone is increased by 100%, the volume will be increased by. అరే ఇలా ఎప్పుడైనా ఇస్తే లెన్స్ టు వాల్యూమ్స్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాం? సో x + y + xy/100 2 times చేస్తాం. అవునా? సో వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి? πr²h. అవునా? ఆర్ని 2 times తీసుకోవాలి. అంతా 100% కదా, అంటే x 100, y 100 అండ్ z ఈజ్ ఆల్సో 100. అవునా? ఫస్ట్ ఈ రెండు చేద్దాం. అంటే 100 + 100 అంటే నేను చేస్తుంది పర్సంటేజ్ మెథడ్. ఓకే, సేమ్ మెన్సురేషన్ మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు. రైట్? 2 zeros క్యాన్సిల్. ఎంత వచ్చింది? 300%. సో లెట్ ఇట్ బి, ఇది w అనుకుందాం. ఈ w z మళ్ళీ చేయాలి. అంటే z + w + zw/100 అంటే 300 + 100 + 300 into 100/100. They cancel. So 300 to 600 అంటే ఎంత వచ్చింది? 700%. So it is increased by how much? 700%. సార్ లేదు సార్, ఇది నాకు మెన్సురేషన్లోనే కావాలి మెథడ్లోనే అంటే మెన్సురేషన్ మెథడ్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ కోన్? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్? 1/3. ఇది 1/3 πr²h కదా, ఏదైనా పర్లేదులేండి. 1/3 πr²h. ద కోన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ 1/3 πr²h. ఇలా ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్త వాల్యూమ్ ఫామ్ అయిందంట. కొత్త వాల్యూమ్ ఏమైంది? 1/3 πr ఏమైంది? 100% ఇంక్రీజ్ అయింది. 100% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంతకు అంత అయింది అంటే r బికమ్స్ 2r అయింది. అంటే 2r హోల్ స్క్వేర్. సిమిలర్లీ హైట్ ఈజ్ ఆల్సో 100% మీన్స్ 2h. అంటే 2² × 4 అంటే 8 × 1/3 πr²h అంటే 8v అయింది. v కాస్త ఏమైంది? 8v అయిందంటే ఎంత? ఇంక్రీజింగ్ పార్ట్, ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే 8v - ఒరిజినల్ ఇంటూ 100 అంటే ఎంత పర్సంటేజ్? 700%. ఇలా మెన్సురేషన్ మెథడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ కొన్నిసార్లు మెన్సురేషన్ మెథడ్ బాగుంటుంది, కొన్నిసార్లు పర్సంటేజ్. సో మనకు చూసుకొని దాన్ని బట్టి ఏది ఈజీగా ఉంటే దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ మెథడ్ వీ కెన్ ఫాలో. రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. చూడండి.
ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ పైప్, అంటే రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ పైప్ మీన్స్ ప్రిజం. చూడండి మనకు గొట్టం ఇలా ఉంటుంది ఒకటి, సో రౌండ్ది కాదు, ఓకే, మనకి రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉండేది. రెక్టాంగిల్ అంటే క్యూబాయిడికల్ షేప్లో ఉన్న ఒక గొట్టం పెద్దది, అంటే రెక్టాంగులర్ క్యూబాయిడ్ అంటే క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉన్న ఒక పైప్ ఉంది. అలాంటి పైప్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మనకి. సో అలాంటి పైప్ ఉంది. సో ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగులర్ పైప్ ఈజ్ 3 times its breadth and 5 times its height. ఆ లెంత్ బ్రెత్ హైట్ ఎలా ఉన్నాయంట, లెంత్ బ్రెత్ హైట్ ఎలా ఉందంట, ద లెంత్ ఈజ్ 3 times its breadth and 5 times its height. అవునా, నేను 3, 5 కదా 15x అనుకున్నాను అనుకోండి. లెంత్ని 15x అనుకుంటే బ్రెత్, ఇప్పుడు చూడండి బ్రెత్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఉండాలంట, 3 times ఆఫ్ హైట్ సారీ లెంత్కి 3 times ఉండాలి. బ్రెత్ అంటే ఇది 5x అవుతుంది, అవునా కదా. 5 × 3 times 15x అయినా, అండ్ 5 times ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్కి 5 times ఉండాలి. హైట్కి 5 times అంటే ఇది 3x, అవునా. 3 × 5 15x సరిపోయిందా, రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అయితే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ 14400. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబాయిడ్, LBH, అవునా. అది ఇచ్చాడు ఎంత, 14400. అంటే L ఎంత, 15x × 5x × 3x ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 14400. నౌ క్యాన్సిల్, రైట్. 5 1s 5, 5 2s 15, 15 means sorry 5 2s 10, 4, 5 8s 40, 5 8s 40, 0, right. Then again with 3 1s, 3 9s 27, 3 6 18, 0, again 15 1s 15 4, 15 6, 15 4s. అంటే x cube equal to how much, 64. ఈ x cube equal to 64 means x equal to how much, 4. x ఎంత వచ్చింది, 4. అయితే వాడికి ఏం కావాలి, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ క్యూబాయిడ్, 2 × LB + BH + LH. ఇదే కదా కావాలి, 2 × LB + BH + LH, అవునా. అంటే 2 × LB ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. 15 5s 75x² ప్లస్ BH means 5 3s 15x² ప్లస్ LH means 15 3s 45x², అవునా. అంటే ఎంత ఇది, 60 అంటే 135 అంటే 270x², అవునా. సరిపోయిందా, 60 135 135 and 270x². అండ్ x we know 16 అంటే 270 × 16, 270 × 16 6 7s 42, చివరికి 2 రావాలి. అంటే రైట్ 4320, రైట్. సో 4320 అంతేనా, సరిపోయింది. చూడండి ఈ 0 వదిలేండి, 6 7s 42 అంటే 2 రావాలంటే ఏమవుతుంది, 4320. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ సేమ్ చెప్పింది అలా జాగ్రత్తగా వేసుకుంటూ రావడం. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 23rd క్వశ్చన్ చూడండి. The height of a cylinder is increased by 6 times and the base area is decreased by 1/9 times. By what factor its lateral surface area is increased? చూడండి. So what is the lateral surface area of a cylinder? What is the lateral surface area of the cylinder? 2πRh. ఇలా ఉండేదంట, బాగానే ఉండేది. Now the lateral surface area, new lateral surface area, what happens? 2π height కి ఏమైందంట, the height is increased by how much times? 6 times. అంటే height becomes 6h. అండ్ రేడియస్ గురించి ఏమైనా ఇచ్చాడా, ఇవ్వలా. అయితే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ద బేస్ ఏరియా ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 1/9 times. అరే బేస్ ఏరియా ఎంత టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బేస్ ఏరియా బి అనేది కాస్త ఏమవుతుంది, 1/9 PA అయిపోయింది, అవునా, రైట్. మరి రెండు సిమిలర్ డయాగ్రామ్సే కదా, మరి రెండు ఏరియాస్ అంటే కింద సర్కిల్స్ అంటే రెండు సర్కిల్స్ సిమిలరే కదా. అరే మనం నేర్చుకున్నాం, రెండు సిమిలర్ అయితే ఏరియాస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 1/9 అయితే రేడియస్ ఏమవుతుంది, రేడియస్ కాస్త ఏమైపోతుంది, 1/3 ఆఫ్ రేడియస్ అయిపోతుందా లేదా. A1/A2 ఈక్వల్ టు మనం నేర్చుకున్నాం, A1/A2 ఈక్వల్ టు L1/L2
హోల్ స్క్వేర్ అని నేర్చుకున్నాం. సో ఇఫ్ ద ఏరియాస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1:9, ఏరియాస్ 1:9 రేషియోలు ఉంటే లెన్స్ ఎంత రేషియోలు ఉంటాయి? 1:3 రేషియోలోనే ఉంటాయి కదా. అంటే ఆర్ కాస్త ఏమైపోయిందంట? 1/3R అయిపోయింది. అంటే 1/2 అంటే 2 times of 2πRh. అంటే సో ఇట్ ఈస్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times of the given lateral surface area. So what is the factor? The factor is how much? 2. So option A is the right answer. So 2 times. So what will be the factor? Means 2 times of the lateral surface area. Okay. All right. And then next one, question number 24. 24th question. See, if H, C, V are respectively the height, the curved surface area, and the volume of a cone, then what is the value of 3 pi V 3 pi V h cube minus C square h square plus 9V square. ఇదే అడుగుతున్నాడు. He's telling height అంటే height. H means height. Okay. Height అంటే h. Okay. And then C, curved surface area. Curved surface. What is the curved surface area formula? Pi r L. That is C. దీని ఏమన్నాడు? C అన్నాడు. C అంటే pi r L. And volume. Volume is, what is the volume of a cone? 1/3 pi r square h. C square ఉంది కదా ఇక్కడ. C square ఏమవుతుంది చెప్పండి? C square is equal to pi square r square L square అవుతుంది. But we know L square equal to r square plus h square కదా. So in place of L square what we can write? H square plus r square అని రాసుకోవచ్చా? or r square plus h square. ఇప్పుడు నీట్గా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంత మించి ఇంక చేసే పని లేదు. 3 pi వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ V? V అంటే ఏంటి? 1/3 pi r square h into h cube minus C square. C square అంటే pi square r square into h square plus r square into ఏముంది? h square plus 9 into v square. v square అంటే ఏమవుతుంది? 1/9 pi square r power 4 h square. అవునా? వాల్యూస్ జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసామా? ఇప్పుడు చూడండి 3 3 క్యాన్సిల్, 9 9 క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఏముంది చూడండి? pi square r square h power 4 మైనస్ ఇక్కడ pi square r square h square into h square h power 4 minus pi square r power 4 h square plus pi square r power 4 h square. చూడండి ఈ రెండు క్యాన్సిల్, these two are cancel. So finally what is the answer we are getting? 0. So this value is equal to how much? 0. అంటే ఆప్షన్ C is the right answer. అంటే వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే దెన్ సో విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సింప్లిఫికేషన్ తప్ప దీంట్లో ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయడం తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25th క్వశ్చన్ చూడండి. The difference between the outside and inside surfaces area of a metallic pipe. The difference between the outside and inside surface areas of a cylindrical metallic pipe 14 meters long is 44. If the pipe is made up of 99 cubic centimeter, find the outer area of the pipe. ఏంటంట? ఒక క్యూబ్స్ పైప్ ఉందంటే, ఇలా పైప్ ఉందంట. ఆ పైప్ ఇన్నరు అవుటరు వాటి యొక్క డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద పైప్? 2 pi RH. outer ఇన్నర్ డిఫరెన్స్ అంటే 2 pi big RH minus 2 pi small RH. దట్ ఈస్ గివెన్. ఎంత ఇచ్చాడు? 40. అవునా? అంటే ఏం కామన్ ఉంది? 2 pi H. 2 pi H into big R minus small r equal to how much? 44. అంటే 2 into 22/7 into H is given. H is how much? 14. Length is 14 into big R minus small r is 44. 44 cancel, ones, twos. అంటే big R minus small r is given. We are getting how much? 1/2 అని వచ్చింది. అవునా? ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్.
the length is made up of 99 cubic meters of metal అంటే volume. What is the volume of the cylinder? What is the volume of the cylinder? Pi h into big R square minus small r square. That is given how much? 99. అవునా? అంటే 22/7 into height is 14, length సేమ్ లెంత్ అదే కదా పైప్ ఇంటూ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? బిగ్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ బిగ్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 99, రైట్? 1s 2s 11 2s 11 9s, అవునా? అండ్ బిగ్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ వాల్యూ వేను 1/2 అంటే ఇది. సో 2 ఇంటూ బిగ్ ఆర్ ప్లస్ బిగ్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ అంటే 1/2 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 9, అవునా? సో 1 2 క్యాన్సిల్, అవునా? సో అంటే బిగ్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 9/2 అంటే ఎంత వచ్చింది? 4.5. ఇది 4.5, ఇది 0.5. ఇంకేముంది సింప్లిఫికేషన్? ఏం కావాలి వాడికి? అవుటర్ కావాలి, అవుటర్ రేడియే. బిగ్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ 4.5 అండ్ బిగ్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ 0.5 అంటే ఏమవుతుంది? 2r ఈజ్ హౌ మచ్? సో 5 అంటే బిగ్ ఆర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 2.5. సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద అవుటర్ వన్ ఈజ్ 2.5 సెంటీమీటర్. ఓన్లీ కండిషన్ అలా వేసాం చూడండి. సో వాడు చెప్పింది ఏంటి? ఫస్ట్ surface areas difference is given 44 and volume is given how much? 99. From here we are getting big R minus small r. From volume we are getting big R plus small r. Big R plus small r, big R minus small r వస్తే సింప్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ స్మాల్ ఆర్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఏది కావాలంటే అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో చెప్పిన కండిషన్ చేయడం, రైట్? సో జనరల్గా 3 డైమెన్షన్లో మనం నేర్చుకునేవి 6 మోడల్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఇవి చెప్పింది ఎలా ఉందో అలా చేయడం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే రేషియో క్వశ్చన్స్. వాడు ఏదో ఇస్తాడు, కండిషన్ ఇస్తాడు, అక్కడ నుంచి రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. థర్డ్ వన్, ఒక షేప్ పైన ఇంకొక షేప్, ఇందాక చూడండి ఒక కోను హెమిస్పియర్ రెండు అటాచ్ చేసామన్నా, అలా ఒక షేప్ పైన ఇంకొక షేప్ లేదా ఒక షేప్ కింద ఇంకొక షేప్ పెట్టడం. థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ మోడల్, షేప్లో ఇంకొక షేప్ పెట్టడం ఇందాక. సో క్యూబ్లో ఒక స్పియర్ని ఇన్స్క్రైబ్ చేశాను చూడండి, ఇలా డిఫరెంట్. సో ఒక షేప్లో ఇంకొక షేప్ ఇన్స్క్రైబ్ చేయడం. ఫిఫ్త్ వన్ ఏమంటే 2 డైమెన్షన్ అనేది 3 డైమెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం, అది కూడా చేసాం మనం. సెక్టార్ అనేది కోన్ కింద కన్వర్ట్ అవడం, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది కోన్ కింద కన్వర్ట్ అవడం, అలాగే రెక్టాంగిల్ అనేది సిలిండర్ కింద కన్వర్ట్ అవడం, ఇలా 2 డైమెన్షన్ 3 డైమెన్షన్ కన్వర్ట్ అవడం. అండ్ దెన్ సిమిలర్ డయాగ్రామ్స్ కండిషన్. సిమిలర్ డయాగ్రామ్, సో ఎప్పుడైనా 2 సిమిలర్ డయాగ్రామ్స్ కనపడితే వాల్యూమ్స్ రేషియో ఈజ్ క్యూబ్ ఆఫ్ లెన్స్ రేషియో, ఏరియాస్ రేషియో ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ లెన్స్ రేషియో. జనరల్గా ఇవే 90% క్వశ్చన్స్ ఇవే కనపడతాయి. కొన్ని జస్ట్ ఒక 5 to 10 క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మోడల్స్ నేర్చుకోగలిగితే దీంట్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే షేప్లో షేప్ ఇన్స్క్రైబ్ చేస్తేనే కండిషన్స్ తెలియాలి. అవి కాస్త చేయగలిగితే 3D క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ వీ కెన్ డు. ఓకే, రైట్? థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక టాపిక్తో అగైన్ విల్ మీట్, రైట్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.